بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آزاد اکیڈمی BJR۔ یہ چینل ہم نے بنیادی طور پر پشتو زبان میں شروع کیا تھا، اور پشتو زبان میں ہم انگریزی کے گرامر آسان الفاظ میں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر کے کمنٹس میں جو ہمیں مل رہے تھے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اردو میں بھی اس کے ساتھ شروع کر لے، تو لہٰذا ہم اردو میں بھی پشتو کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آج ہم پہلی لیکچر چونکہ اردو میں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے انگریزی زبان کی گرامر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک انٹروڈکشن کر لیں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ ہے کیا چیز۔ تو عام طور پر ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ زبان ہے کیا چیز، کیا نہیں ہے، اور یہ کس لیے وجود میں آئی ہے، اس کا کام کیا ہے، فنکشن اس کا کیا ہے، اور اس کو ہم استعمال کس لیے کرتے ہیں۔ تو عموماً اس کا جو لینگویج کا جو انگریزی میں اس کو زبان کو لینگویج کہا جاتا ہے، لینگویج کا جو عموماً تعریف کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ لینگویج از اے سورس آف کمیونیکیشن۔ یہ کمیونیکیشن کا ایک سورس ہے، اٹس اے سورس آف کمیونیکیشن۔ اب کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کمیونیکیشن کو جاننا ہے۔ کمیونیکیشن کی میننگ ہوتی ہے ابلاغ۔ ابلاغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی خیالات، اطلاعات دوسروں کو پہنچا دینا۔ اب اطلاعات، خیالات دوسروں تک کیسے پہنچتی ہیں، کس طریقے سے پہنچتی ہیں، اور مختلف لینگویجز کے وجود میں آ گئی، یہ اس کی تو بہت بڑی تاریخ اور وہ علم لسانیات سے اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہمارا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم جنرلی اس پر آ جاتے ہیں کہ لینگویج کو پہچان لیتے ہیں کہ لینگویج از اے سورس آف کمیونیکیشن، ایک دوسرے کو اطلاعات اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب دنیا میں بہت سارے لینگویجز، راؤنڈ اباؤٹ 5000 لینگویجز بولی جاتی ہے، لیکن انگریزی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو انٹرنیشنل لینگویج کہا جاتا ہے، اور اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دس از اے سورس آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن۔ انٹر کام عموماً اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایبریویشن میں۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، چونکہ لہٰذا ساری دنیا میں اس کی ضرورت ہے، اور سارے لوگ انگریزی کو سیکھنے کے لیے محتاج ہیں اور انگریزی بولنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح ہم بھی ہیں، اور انگریزی ایک بہت بڑی وسیع زبان بھی ہے، اس میں سب کچھ بڑی آسانی سے بھی کی جاتی ہے، اس لیے بھی لوگوں کو یہ پسند ہے، زیادہ تر لوگوں کو اس لیے پسند ہے، یہ بہت وسیع زبان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ چلو لینگویج تو سورس آف کمیونیکیشن ہے، تو یہ بنی کس چیز سے ہے؟ ہر ایک چیز کی کچھ بناوٹ ہوتی ہے، اور اس کی کچھ چیزیں، اس کی کچھ اجزاء ہوتی ہیں، جو اس کے کچھ پرزے ہوتے ہیں جس سے وہ بن جاتی ہیں۔ اب لینگویج کی پرزے کیا ہیں؟ لینگویج کس چیز سے بنے ہیں؟ اس کی کون سی اجزاء ہیں اس کی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے، جو کہ سورس آف کمیونیکیشن ہے، یہ بنی کس سے ہے؟ باتوں سے۔ ہم اردو میں بات کہتے ہیں کہ ہم باتیں کرتے ہیں، اور باتیں ایک مخصوص زبان میں کرتے ہیں۔ تو جو ایک مکمل بات ہوتی ہے، پورا کا پورا بات، اسے ایک جملہ کہا جاتا ہے، یا سینٹنس انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اسے جملہ کہتے ہیں، جس میں پوری مطلب واضح ہو جاتی ہے، اور اس باتوں کو جمع کر کے لینگویج ہوتی ہے، لینگویج بن جاتی ہے۔ اب سینٹنس یا جملہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ سینٹنس یا جملہ ورڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ورڈز، الفاظ، وہ الفاظ جو مختلف چیزوں کو ہم نے نام دیے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے، مختلف ایکشنز وغیرہ کے لیے ہم نے ورڈز مختص کیے ہیں۔ ہر لینگویج میں اپنے اپنے ورڈز ہیں، انگریزی میں اپنے ورڈز جو ہیں اس کے لیے مختص کیے ہیں۔ تو
ان کو ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے اور ایک بات یا ایک سینٹنس بن جاتی ہے۔ اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ ورڈز کس چیز سے بنی؟ تو ورڈز جو ہیں یہ ساؤنڈ سے بنی ہے، سمپل سنگل ساؤنڈ سے۔ کون سے ساؤنڈز ہیں؟ آ، با، کا وغیرہ جتنے بھی ساؤنڈز ہیں، ان ساؤنڈز کو اکٹھے ملا کر ملا دیے جاتے ہیں اور اس کے ورڈز بن جاتے ہیں۔ ان ورڈز کو ملا کر سینٹنس بن جاتے ہیں یا بات بن جاتی ہیں اور ان کو ملا کر ایک لینگویج بن جاتی ہے۔ اب یہ ساؤنڈز جو ہیں بنیادی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج جو ہے بنیادی طور پر یہ کس چیز سے بنی ہے؟ بنیادی طور پر یہ ساؤنڈ سے ورڈز بن جاتے ہیں، ورڈز کو ایک خاص ترتیب سے جملے میں ایک خاص ساخت میں لگا دیے جاتے ہیں اور اس کا ایک خاص کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک تعمیر کرتے ہیں، ایک جملہ تعمیر کرتے ہیں اور اس سے زبان بن جاتی ہے، ہماری اپنی بات دوسروں تک، ہمارے اپنے خیالات یا اطلاعات دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب جو ساؤنڈز ہے بنیادی طور پر جو کہ ساؤنڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اب یہ ساؤنڈز جو ہیں اس کو پھر بولنے میں تو چلو لوگ بول سکتے ہیں زبان سے، وہ حلق سے، کچھ حلق سے اور کچھ اوپر سے، منہ کے کچھ اوپر حصوں سے، مختلف حصوں سے، زبان کی موومنٹ سے اور مختلف دانتوں کے ساتھ زبان کے ملاوٹ سے مختلف ساؤنڈز بن جاتے ہیں اور وہ انسان نکال سکتے ہیں۔ لیکن لکھنے میں پھر کیا کریں گے ان ساؤنڈز کے ساتھ؟ تو اس کے لیے جب ضرورت پڑی لکھنے کی تو لوگوں نے اس کے لیے سمبلز جو ہیں وہ کریٹ کیے، سمبلز اس کے لیے مختص کیے، ہر ساؤنڈ کے لیے اپنے اپنے سمبلز بنا دیے تاکہ لکھنے میں آسان ہو۔ اب وہ جو سمبلز ہیں اس کو جیسا کہ ہمارے مشرقی زبانیں ہیں، اس سمبلز کو ابجد کہا جاتا ہے، الف ب ج د ہم کہتے ہیں، یعنی الف سے یہ تک جو ہوتی ہے، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے الفابیٹ یا انگلش لیٹرز کہا جاتا ہے، لیٹرز یا الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں سب سے بڑی ایک اور کمال یہ بھی ہے کہ باقی زبانوں کے الفابیٹ یا ابجد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، انگریزی میں ریزنیبل ہے، نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے، اونلی 26 ہیں، اے سے زیڈ تک ساؤنڈز ہیں یہ۔ اب یہ جو ساؤنڈز ہیں ہمارے ساتھ، یہ ساؤنڈز ہمارے ساتھ جب ہم ورڈز ان ساؤنڈز کو ملا کر بنا دیتے ہیں تو ان میں ہمارا سامنا دو قسم کے ساؤنڈ سے ہوتے ہیں۔ ایک ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ ساؤنڈز، کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں۔ اب کانسوننٹ ساؤنڈز کون سے ہیں؟ کانسوننٹ ساؤنڈز وہ ہیں جو کہ اس حلق کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، باہر آزادی سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ وہاں پر ایسے رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھا، تو یہ حلق میں باہر آزادی سے نہیں نکل آیا۔ اسی طرح کا، با، یہ جو ساؤنڈز ہیں اس کو ہم کانسوننٹ ساؤنڈز کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے اب یہ جو کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں دراصل میں ورڈز ان سے بن جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے ریجڈ ساؤنڈز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے مل نہیں سکتے، اور جب تک ساؤنڈز نہ ملے تو ورڈز نہیں بنتے۔ تو ان کو ملانے کے لیے پھر ایک اور قسم کے ساؤنڈز ہیں جس کو ہم واول ساؤنڈز کہتے ہیں۔ واول ساؤنڈز وہ ساؤنڈز ہوتے ہیں جو آزاد باہر کے طرف حلق میں رک نہیں جاتے بلکہ باہر نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ای، آ، او وغیرہ۔ اب اس کے لیے جو مشرقی زبانیں ہیں ان واول ساؤنڈز کے لیے کچھ وہ کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ رموز استعمال کر دیتے ہیں، زیر، زبر، پیش وغیرہ۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ان ساؤنڈز کے لیے بھی الفابیٹس ہیں۔ عام طور پر جو الفابیٹس ان ساؤنڈز کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ اے، ای، آئی، او،
यू। इसके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट, कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए होती हैं, लेकिन उसकी जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड उसका निकल जाता है, तो वो वावेल होता है। ख़ास तौर पर एच हमारे साथ एक कॉन्सोनेंट साउंड के लिए सिंबल है, लेकिन इसका हर जगह पर ह साउंड नहीं होता, ये अमूमन अ साउंड होता है जो कि वावेल है। यानी मतलब मेरे कहने का ये है कि जब हम ग्रामर में आगे चलते हैं तो हम बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो इन साउंड्स पर डिपेंड करते हैं ताकि फिर हमें याद हो। यानी हम ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड, ऐसे जेड तक जो वर्ड्स हैं हमारे साथ, ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह जेड तक, ये तो हैं, ये सिंबल्स हैं साउंड्स के लिए, लेकिन इनमें अमूमन हम इनको नहीं लेंगे, बल्कि इसकी जो साउंड्स हैं हम उन साउंड्स पर बात करेंगे, तो फिर हमारे लिए बात आसान हो जाती है। जब हम साउंड्स के बारे में बात कहते हैं और ये जो सिंबल्स हैं इनको अलग कर देते हैं और सिर्फ साउंड्स पर आ जाते हैं, तो हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो इन पर डिपेंड करते हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। यानी मतलब मेरे कहने का ये है कि अमूमन तो ये वावेल साउंड्स के लिए ए ई आई ओ यू इस्तेमाल होगा, लेकिन ये यू हमेशा के लिए वावेल साउंड नहीं होगा। ये कभी कभी कॉन्सोनेंट साउंड भी निकालता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सल वगैरह, इसमें तो वहाँ पर ये वावेल साउंड नहीं है, वहाँ पर वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमने ये देखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स को मिलाने में हमें एक वावेल साउंड से दूसरे वावेल साउंड की तरफ भी चले जाते हैं, और इसके लिए फिर वो उसमें दो वावेल्स उन वर्ड्स के दरमियान में आ जाते हैं। वो अमूमन हमारे पास जैसा कि ई ए डबल ई ओ यू वगैरह वगैरह, ये कुल मेरे ख्याल में 8 हैं। ई आई ई यही हैं, ये कुल 8 हैं। इनको डिप्थोंग्स कहा जाता है, इनको डिप्थोंग्स कहा जाता है। ये ऐसे होते हैं कि एक साउंड से दूसरे साउंड, एक वावेल साउंड से दूसरे साउंड की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर ई आ, आओ आओ, जैसा कि आवर में वर्ल्ड है और, तो इसमें ओ यू डिप्थोंग आ गया है। आ उ, ये एक वावेल साउंड से दूसरे की तरफ चले जाते हैं, आओ और। इसी तरह बहुत सारे मिसालें आपको सामने आ जाएंगी। तो ये होते हैं साउंड्स, साउंड का। अब ये जो साउंड्स इसी तरह मिल जाते हैं, और ये वावेल्स का फंक्शन क्या है? वावेल्स का फंक्शन ये है कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनसे जब हम वर्ड्स बना देते हैं तो वो खुद एक दूसरे से नहीं मिलते जब तक वावेल साउंड से मदद न लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक वर्ड हम एक आसान वर्ड ले लेते हैं, आम वर्ड ले लेते हैं, बुक। तो इसमें ये बुनियादी तौर पर 2 साउंड का बना है, ब क। लेकिन अब ब का दोनों आपस में मिल नहीं सकते, तो इसके दरमियान में हमने वावेल साउंड डाल दिए, ओ साउंड डाल दिया, तो वो उसने इन दोनों को आपस में मिला दिया और वर्ड बन गया बुक। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स, हर वर्ड में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनको वावेल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। तो यानी वावेल साउंड का बुनियादी फंक्शन यही है। इसी तरह जब हमारे साथ वर्ड्स बन जाते हैं और वर्ड्स हमारे साथ आ जाते हैं, तो ये जो साउंड्स हैं इनकी से थोड़ी सी बड़ी फिर वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनको हम कितने हिस्सों में फिर तकसीम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर चेयर, या मिसाल के तौर पर बॉय, इसी तरह गर्ल। अब ये
एक साउंड से ज़्यादा जो मिल जाते हैं, सबसे छोटा ग्रुप जो साउंड्स का बन जाता है उसे हम सेलेबल कहते हैं। सेलेबल, उसे हम सेलेबल कहते हैं कि ये सेलेबल है। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जितनी भी साउंड्स हो उसके अंदर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, जितनी भी साउंड्स हो वो साउंड्स इकट्ठी ही बोले जाते हैं और उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं कि ये वन सेलेबल वर्ड है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत से साउंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में हम तकसीम कर सकते हैं। तो अगर दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है साउंड्स के छोटे छोटे दो ग्रुप्स में, तो उसे हम टू सेलेबल वर्ड कहेंगे। अगर तीन ग्रुप्स में तो हम कहेंगे कि ये थ्री सेलेबल वर्ड है। अगर फोर में तो इसको हम कहेंगे कि ये फोर सेलेबल वर्ड है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं बॉय। अब ये जो है इसको ये छोटा सा ग्रुप बन जाता है साउंड्स का, लेकिन इसको मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम कहेंगे कि दिस इज़ वन सेलेबल वर्ड। इसी तरह गर्ल, अब इसको मज़ीद गर्ल नहीं हो सकता, इकट्ठी ही इसका एक ही ग्रुप बन जाता है साउंड्स को मिलाकर, छोटा सबसे छोटा ग्रुप इसका यही गर्ल ही बन जाता है, तो हम कहेंगे कि ये वन सेलेबल वर्ड है। लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, अब इसमें अगर हम देख लें तो इसको हम छोटे छोटे साउंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में हम तकसीम कर सकते हैं। इंटेलिजेंट, तो इसको अगर हम देख लें तो ये तीन छोटे छोटे ग्रुप्स में हमने तकसीम कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये थ्री सेलेबल वर्ड है। तो ये साउंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स, फिर उनको ग्रुप्स को मिलाकर वर्ड्स बन जाते हैं और वर्ड्स को मिलाकर एक ख़ास तरतीब से एक ख़ास तरतीब दिया जाता है और उससे सेंटेंस या जिसको हम बात कहते हैं वो बात बन जाती है। अब जब बात आ जाती है तरतीब की, तो ये तो लाखों में वर्ड्स हैं, इसकी तरतीब कैसी होगी, हर वर्ड का तरतीब क्या हम आसानी से समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। और एक बात, दूसरी बात, हमारे साथ तो बातें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। कुछ बातों में हम एक बयान दे देते हैं, कुछ बातों में हम सवाल पूछते हैं, कुछ में हुक्म देते हैं, कुछ, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हम करते हैं। इसी लिहाज से फिर ये जो है ये हमारे पास बातों की किस्में कितने बन जाती हैं, यानी वो उसको हम कहेंगे कि सेंटेंस की किस्में कितने बन जाती हैं। और उस सेंटेंस में, हर किस्म के सेंटेंस में जो वर्ड्स का जो तरतीब होता है, एक ऑर्डर होता है, एक ख़ास तरतीब, वो तरतीब किस तरह होता है। तो ये तो लाखों करोड़ों की सेंटेंसेस बन जाती है कि हर सेंटेंस का के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग साख्त होगा, अलग अलग बनावट होगा। तो ये तो फिर नामुमकिन है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इसके लिए इसको हमारे लिए ग्रामर के इल्म में आसान बना दिया गया है। ये एक और इल्म जो है इस वजह से डेवलप हुआ है, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर किसी ज़ुबान का हमें क्या बताता है, एक तो ये कि हमें वो बता देते हैं कि उस वर्ड्स को तकसीम किया है उन्होंने किस्मों में, और उस किस्मों को वो कहते हैं ग्रामर में, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स हिस्से के मीनिंग में नहीं है, पुर्जे के मीनिंग में है कि ये स्पीच की यानी बोलने के पुर्जे हैं, जैसे कि मशीन के पुर्जे होते हैं, इसी तरह ये बोलने के पुर्जे हैं। और इन पुर्जों के फिर 8 किस्में हैं। तो वो 8 किस्मों में तकसीम किए हैं। वो 8 किस्में कौन कौन से हैं, वो है हमारे साथ। एक किस्म को नाम दिया गया है नाउन, दूसरे को नाम दिया गया है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition,
एडजेक्टिव, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये अगर हम गिन ले तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्में हमारे साथ बन जाती हैं, और इसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये स्पीच के पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, बोलने के पुर्जे हैं। ये जो तकसीम की गई हैं, इसके अक़साम बनाए गए हैं, ये इनके फंक्शन के लिहाज से बनाए गए हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर। तो पहले हम तो इसको हम अगर पहचान ले तो हमारे लिए जुमले का बनाना, उसका बनावट और साख्त समझ लेना फिर आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम बनावट, सेंटेंस के बनावट या साख्त के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या एडजेक्टिव का कौन सा जगह है, एडवर्ब का कौन सा जगह है, नाउन का कौन सा जगह है, उसकी वो सेंटेंस के अंदर फिर वो जगह मालूम करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन पहले हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना ज़रूरी है कि हम इसको पहचान लें। इसमें चूँकि मैंने कहा कि ये फंक्शन के लिहाज से होते हैं, तो बाज़ औक़ात इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जो आके फिर जाकर हम तफसील से जब हर एक के बारे में बात करेंगे तो फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से जब फंक्शन के लिहाज से इसके पार्ट जो होते हैं वे किसी ख़ास काइंड में उसे शामिल किया जाता है, किसी वर्ड को, तो हमने सेंटेंस के अंदर उसके फंक्शन को देखना पड़ता है। अक्सर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि वो कहीं एक ही काइंड में आ जाएंगे एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर वो किसी और काइंड का वो और काइंड होगा, अपने उसको और फ़र्ज़ अंजाम देगा किसी दूसरे सेंटेंस में कि कोई और फंक्शन कर लेगा, लिहाजा उसका पार्ट भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है, किसी एक सेंटेंस में नाउन होगा तो किसी दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब भी हो सकता है, किसी दूसरे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कहीं वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कहीं वो एडवर्ब भी हो सकता है, कहीं वो कंजंक्शन भी हो सकता है, यानी एक वर्ड मुख्तलिफ कैपेसिटी में भी हो सकता है। तो हमें इसकी जब हम पहचानने की कोशिश करेंगे इसमें आगे जाकर आने वाले लेक्चर्स में, तो हमने एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना होगा कि इसके फंक्शन को पहचानने की कोशिश करें कि इनके फंक्शन सेंटेंस के अंदर क्या होता है, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होती है। फिर इसके बाद फिर हम सेंटेंस पर आ जाएंगे, और सेंटेंस के वो किस्में के सेंटेंस के किस्में कितने हैं और वो उसके फंक्शन के लिहाज से उनकी भी किस्में बनी हुई हैं सेंटेंस की भी। पहले तो ये भी जानना पड़ेगा कि सेंटेंस है क्या, और सेंटेंस के साथ साथ उसी तरह के और कौन कौन से चीज़ें हैं जो उनसे मेरी सेंटेंस से मिली हुई होती हैं। सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं। तो ये आगे जाकर हम सारे इन चीज़ों पर ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।